Hello, welcome students. In last video we discussed cylindrical coordinate and their examples. Today we will discuss spherical coordinates. So first of all, everybody should know how the spherical coordinates can be drawn or can be taken. So first of all, what is spherical coordinates? Sphere means actually sphere in three dimension means it has three coordinate, that is x, y, z. Means what is the general equation of sphere? Equation of sphere is, I think, x square plus y square plus z square is equal to r square. This is a sphere at center 0 0 0 and radius is r. Okay, so this is the actually general equation of sphere having center 0 0 0. But today what actually we discussed in many videos, we discussed about polar coordinates. What are the polar coordinates? If I put x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, then the same position in Cartesian coordinates becomes in polar coordinates. Means if we use x and r and theta, the coordinates becomes polar coordinate. Here we want to discuss a spherical coordinate. So let us take the review of a spherical coordinate. So first, if we put x is equal to rho sin phi cos theta, y is equal to rho sin phi sin theta, and z is equal to rho cos phi. So look at here, pay attention. Okay, so if we put x is equal to rho sin phi cos theta, y is equal to rho sin phi sin theta, and z is equal to rho cos phi, where the equation of sphere is x square plus y square plus z square is equal to rho square, are the spherical coordinates. Okay, so these are the spherical coordinates of sphere, actually spherical coordinates. Okay, if we want volume v over the region, over the any region e, over the region e, then what we know, volume v is triple integral over the region e dv, isn't it? So ट्रिपल इंटिग्रल ओव्हर द रिजन ई डी व्ही. म्हणजे जर आपल्याला व्हॉल्यूम घ्यायचं असेल तर व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला आहे, व्हॉल्यूम इज इक्वल टू 3 टाइम्स इंटिग्रेशन ओव्हर दॅट रिजन ई डी व्ही. दिस इज द फॉर्म्युला. ओके, so in case of f is not given, in case f is not given means only we want a volume. ठीक है, so we can write dv instead of dv. Volume of a cube is what? लांबी रुंदी ऊंची means length, breadth and width. So dx into dy into dz, this is the smallest cube, a small particle or small partition of that region which is in cube. And so all the summation of प्रत्येकाचे जर मी ॲडिशन करत गेलो प्रत्येक व्हॉल्यूमची, तर तुम्हाला त्या रिजनचा व्हॉल्यूम मिळतो. ओके, हे आपल्याला सांगितलेलं आहे रिमन इंटिग्रेशननुसार. So triple integral over e dx dy dz, this is the volume v. Okay, in spherical coordinates it becomes, in spherical coordinate it becomes v is equal to triple integral, instead of dx dy dz we can put rho square sin phi d rho d phi d theta. आता हे रो म्हणजे काय? रो इज द रेडियस ऑफ दॅट स्पियर. Phi means this is the angle between this is the angle. Okay, altitude म्हणतात त्याला actually, but we can say angle. And theta is the होल अँगल, स्पियरचा अँगल. स्पियर काय असतं ॲक्च्युली गोल असतो, तो पूर्ण कॉर्डिनेट्स कवर करतं. सो 0 to 2 पाय, ॲक्च्युली थिटा हा 0 to 2 पायमध्येच असतो. बट लुक ॲट द फाय इज द अल्टिट्यूड. मीन्स मॅक्सिमम तो डोक्याच्या वर जाऊ शकतो, मीन्स 90 डिग्रीपर्यंत जाऊ शकतो, आणि मिनिमम 0. सो 0 to 90 डिग्री दॅट इज द अवर अल्टिट्यूड. मीन्स हे वर्टिकल ॲक्च्युली आहे. सो डी फाय डी रो डी फाय अँड डी थिटा आर. So whatever the example becomes in a spherical coordinates, where this rho square sin phi is what? Jacobian. If we take x is equal to rho sin phi cos theta, y is equal to rho sin phi sin theta, and z is equal to rho cos phi, then and we put, if we I want a Jacobian j, the j जर मी याचा काढला विथ रिस्पेक्ट टू रो साइन फाय कॉस थिटा, तर जे काढल्यानंतर तुम्हाला जे काही मिळेल दॅट इज ते असेल रो स्क्वेअर साइन फाय. Okay, so this is about the Jacobian. Next, actually in exam point of view,
we are having only the formula of that spherical coordinates and some examples. How to solve or how to get the example with the help of spherical coordinate, it's very important. Actually, in many papers the example is asked on a sphere. जिथे तुम्हाला स्पियर वाटेल, स्पियर असेल आणि ट्रिपल इंटिग्रेशन काढायचं असेल तर त्या ठिकाणी तुम्ही स्पेरिकल कॉर्डिनेट्स वापरावेत, जेणेकरून एक्झाम्पल हे अतिशय इझी होऊन आन्सर पटकन येऊन जातं. ओके, त्यासाठी थोड्या हिंट आहेत. त्या हिंट कशा आहेत ते तुम्हाला एक्झामच्या दृष्टीनेच आता सांगेन. सो टेक एक्झाम्पलच्या दृष्टीने आता एक्झाम्पल घेऊया आपण. सो लुक ॲट द एक्झाम्पल. इव्हॅल्युएट ट्रिपल इंटिग्रल ओव्हर एस झेड डी एक्स डी वाय डी झेड. आय वॉन्ट अ ट्रिपल इंटिग्रल. ओके, बट लुक ॲट इट, ट्रिपल इंटिग्रल काढायचं आहे. पुढे काय सांगितलं आहे, वेअर एस इज द सॉलिड. सॉलिड्स असणं, एस इज द सॉलिड, कारण 3 डायमेन्शनमध्ये आहे सॉलिड. रिजनने म्हणतो सॉलिड इन द फर्स्ट ऑक्टंट. पहिल्या ऑक्टंटमध्ये, आता हे जर 3 काढले बघा, हा पहिला ऑक्टंट वेअर एस इज द सॉलिड इन द फर्स्ट ऑक्टंट बाउंडेड बाय द स्पियर. आला का स्पियर? येस. सो स्पियर एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर इज इक्वल टू 9. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्पियर. स्पियर दिसलं की तुम्ही ते एक्झाम्पल स्पेरिकल कॉर्डिनेटनी सॉल्व करायचा. मग स्पेरिकल कॉर्डिनेटनी सॉल्व केल्यानंतर एक्झाम्पल इझी होऊन जातं आणि आन्सर पटकन येतं. सो लेट अस टेक short review of a spherical coordinate. Look at the spherical coordinate. If we put x is equal to rho sin phi cos theta, y is equal to rho sin phi sin theta, and z is equal to rho cos phi, then the example become these are the spherical coordinates. Using these spherical coordinates we can change the given example, that is the Cartesian form, into a spherical coordinate system with the help of Jacobian, and the same volume becomes triple integral rho square sin phi d rho d phi d theta. Okay, so this is the example. So actually this is the formula. Now let us take example. Actually example is discussed. Sphere दिसला म्हणून आपण spherical coordinates यूज करण्याचा प्रयत्न करूया. Solid region is bounded by the sphere. This x square plus y square plus z square is equal to 9. हा सॉलिड रिजन ह्याच्यामध्ये बाउंडेड आणि इन द फर्स्ट ऑक्टंट आहे. फर्स्ट ऑक्टंट म्हणजे काय ते बघा आता पुढे. युझिंग स्पेरिकल कॉर्डिनेट्स वी गेट. स्पेरिकल कॉर्डिनेट काय, एक्स इज इक्वल टू, पाठ करायचं असतं ते स्पेरिकल कॉर्डिनेट्स 2-3 वेळा लिहून काढा की जेणेकरून तुमच्या लक्षात राहून जाईल की स्पेरिकल कॉर्डिनेट काय. सो एक्स इज इक्वल टू रो साइन फाय कॉस थिटा, वाय इज इक्वल टू रो साइन फाय साइन थिटा, अँड झेड इज इक्वल टू रो कॉस फाय. सो आता बघा, इक्वेशन ऑफ स्पियर इज वॉट, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर इज इक्वल टू रो स्क्वेअर. सो आता हे कम्पेअर करा याच्याशी. एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर इज इक्वल टू 9 मीन्स रो स्क्वेअर इज इक्वल टू 9 आला. सो हे जर मी सॉल्व केलं तर रोची किंमत किती आली, रो बिकम्स प्लस अँड मायनस 3, बट रेडियस इज नेवर निगेटिव्ह, दॅट्स वाय वी आर टेकिंग +3 हिअर. सो रो लाईज बिटवीन, रोची रेंज काय झाली 0 to 3 पर्यंत. जो स्पियर आहे तो स्पियर ओरिजिनला आहे, पण त्याची रेडियस किती आहे 3. So rho is from 0 to 3. Next, for a sphere and region in the first octant. बघा, स्पियर पूर्ण आहे त्यामुळे स्पियर जो आहे तो थिटा जो असणार आहे फर्स्ट ऑक्टंट म्हटलं आहे. फर्स्ट ऑक्टंट म्हणजे 90 डिग्रीचा, म्हणजे जर मी कार्टेशियन कॉर्डिनेट घेतले 4, पहिला क्वाड्रंट, दुसरा क्वाड्रंट, तिसरा क्वाड्रंट, चौथा क्वाड्रंट. सो फर्स्ट ऑक्टंट म्हणजे काय असणार आहे, 3 ॲक्सिस टाईप असेल. आणि समजून घ्या, मग तिथे फाय किती असणार आहे, फाय फ्रॉम 0 to π/2. आणि अख्खाच्या अख्खा स्पियर नाही म्हटलं आहे, फर्स्ट ऑक्टंट म्हटलं आहे, म्हणून थिटा जो रिस्ट्रिक्ट करायचा तो 0 to π/2 पर्यंत. लक्षात ठेवा, फाय हा नेहमी तुमचा 0 to π/2 असतो. बट थिटा इथे जर फर्स्ट ऑक्टंट म्हटलं नसतं तर आपला जो थिटा आहे, थिटा हा पूर्ण 0 to 2π झाला असता. बट हिअर दे हॅव रिस्ट्रिक्टेड अस इन द फर्स्ट ऑक्टंट, म्हणजे त्यांनी आपल्याला पहिल्या ऑक्टंटमध्येच थांबायला सांगितले. त्यामुळे थिटा फ्रॉम 0 to π/2. इजंट इट? क्लिअर करून घ्या. ॲक्च्युली ऑक्टंट काय असतं ते समजून घ्या. इफ यू टेक, सो दिस इज फर्स्ट ऑक्टंट. ॲक्च्युली ते समजणं, 3 डायमेन्शनची डायग्राम 2 डायमेन्शनवर काढणं अवघड आहे. बट जर मी क्यूब घेतला, क्यूबची एक बाजू बघितली तर तुम्हाला काय दिसतं, एक स्पेस दिसतो, एक चौकोनी स्पेस दिसतो किंवा आयताकृती स्पेस दिसतात लाईक दिस. तो झाला सरफेस. ते ॲक्च्युली 2 डायमेन्शनमध्ये, पण 3 डायमेन्शनमध्ये तिकडे एक ॲक्सिस आहे ना, तर दॅट इज द फर्स्ट ऑक्टंट. इजंट इट? सो फर्स्ट ऑक्टंटमध्ये आहे म्हणून 0 to π/2. दिस इज द रेंज ऑफ थिटा. फाय हा नेहमी 0 to π/2च असतो. ठीक आहे. नेक्स्ट, dx dy dz बिकम्स रो स्क्वेअर साइन फाय डी रो डी थिटा डी फाय डी थिटा. आता हे सगळं लिहिल्यानंतर ट्रिपल इंटिग्रल ओव्हर झेड, ट्रिपल इंटिग्रल ओव्हर रिजन दॅट वॉट एव्हर द गिवन रिजन आर, झेड dx dy dz बिकम्स
ट्रिपल इंटिग्रल झेडच्या ठिकाणी काय ठेवणार, झेड इज रो कॉस फाय, डी एक्स डी वाय डी जेच्या ठिकाणी काय ठेवणार, रो स्क्वेअर साईन फाय डी रो डी फाय डी थिटा. आता लिमिट्स, पहिला इथं डी रो आहे, सो रोचे लिमिट 0 to 3, त्यानंतर फाय आहे, फायचे लिमिट 0 to π/2. आफ्टर दॅट थिटा इज देअर, सो थिटा लाईज बिटवीन 0 to π/2. 2π नाही, बिकॉज अवर रिजन इज रिस्ट्रिक्टेड इन फर्स्ट ऑक्टंट. नेक्स्ट हे जसं सॉल्व करू, फर्स्ट इंटिग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू डी रो मीन्स कॉस फाय साईन फाय आर कॉन्स्टंट, हिअर रो क्यूब बनेल. रो क्यूबचं इंटिग्रेशन घेतल्यानंतर काय होईल, रो रेस टू 4/4, लिमिट्स 0 to 3 हे कॉन्स्टंट आहेत, ते इंटिग्रेशनच्या बाहेर नाही घ्यायचे, पण इकडे थोडं साईडला घेतलेलं आहे, डी फाय डी रो. आता हे सॉल्व केल्यानंतर नेक्स्ट, सो रेंज अप्पर लिमिट लोअर लिमिट जर केलं, अप्पर लिमिट 3⁴/4, ॲक्च्युली दिस इज कॉन्स्टंट, हा कॉन्स्टंट डायरेक्ट इंटिग्रेशनच्या बाहेर काढला, त्या आतमध्ये काय राहिला 0 to π/2 0 to π/2 साईन फाय कॉस फाय डी फाय डी थिटा. आता इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू फाय घ्यायचं आहे तुम्हाला, सो एक फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, हा फॉर्म्युला बऱ्याच ठिकाणी यूज केला जातो. इंटिग्रेशन f(x)n f'(x) असेल म्हणजे f(x) काही रेस टू पॉलिनॉमियल रेस टू n असेल आणि त्याचे डेरिव्हेटिव्ह जर पुढे असेल तर त्याचा आन्सर येते f(x)n+1/n+1. सो लुक ॲट हिअर, साईन फाय इज दिस इज माय f(x), त्याची डिग्री किती आहे 1, बट साईन फाय जर मी f(x) घेतला तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती येतो कॉस फाय, तो पुढे आहे. सो वी कॅन यूज दिस फॉर्म्युला हिअर, मीन्स साईन फाय n+1 मीन्स 1+1 2 साईन स्क्वेअर फाय अपॉन 2, इजंट इट. हे झालं. आता लिमिट्स टाका 0 to π/2, पुट केले लिमिट्स, लिमिट पुट केल्यानंतर काय येईल, साईन स्क्वेअर π/2 मायनस साईन स्क्वेअर 0 राहील डी थिटा. हे एक्झाम्पल सॉल्व केल्यानंतर अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट, देन टाकल्यानंतर 1 आलं, 3⁴/8 1/2 झालं, त्यानंतर राहिला फक्त थिटा. याचं इंटिग्रेशन, व्हॉट इज द इंटिग्रेशन ऑफ डी एक्स विच इज एक्स, म्हणजे डी थिटाचं डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन काय येणार आहे थिटा, अप्पर लिमिट लोअर लिमिट जर मायनस केला तर तुमचा आन्सर येणार आहे 3⁴π/16. दिस इज अवर आन्सर. सो हा यूज आहे स्पेरिकल कॉर्डिनेटचा, त्याने काय होतं तर एक्झाम्पल तुमचं इझी होऊन जातं. अजून एक एक्झाम्पल आहे, ते एक एक्झाम्पल आपण शॉर्ट व्ह्यूमध्ये पाहूया. युझिंग स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टीम फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड S, find the volume of a solid S bounded by the surface rho is equal to 2 cos phi. Look at here this example, मी आधीच सांगितलेलं आहे फाय हा तुमचा नेहमी 0 to π/2 असतो. थिटा आता इथे कुठे रिस्ट्रिक्ट केलं नाही, आपला जो रिजन आहे तो पूर्णच्या पूर्ण 3 डायमेन्शनमध्ये आहे, म्हणजे पूर्ण अख्खं स्पियर आहे, तर तो स्पिअरिकल आहे, स्पियर आहे, त्यामुळे तो स्पियर कसा लाईज होतो 0 to 2π पर्यंत एक रोटेशन कंप्लीट होतं ना. सो थिटा 0 to 2π, फाय 0 to π/2. आता राहिला प्रश्न रोचा. रो त्यांनी सांगितलेला आहे युझिंग स्पेरिकल कॉर्डिनेट्स फाइंड द व्हॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड एस बाउंडेड बाय द सरफेस रो इज इक्वल टू 2 cos phi. एवढंच त्यांनीच तुम्हाला हिंट दिलेली आहे. रो इज इक्वल टू किती दिले 2 cos phi. ॲक्च्युली बाकीचं काहीच नाही दिलेलं आहे, रो फक्त दिलेलं आहे 2 cos phi. सो लुक ॲट हिअर, व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला काय, व्ही इज इक्वल टू ट्रिपल इंटिग्रल डी व्ही, बट डी व्ही मीन्स डी एक्स डी वाय डी झेड, अँड स्पेरिकल कॉर्डिनेट यूज करायचं असेल तर डी एक्स डी वाय डी झेड हे होतं रो स्क्वेअर साईन फाय डी रो डी फाय डी थिटा. ओके, ते मी लिहून घेतलं. आता लिमिट्स कसे ओळखायचे, लिमिट्स अतिशय सोपे. त्यांनी रो दिलेला आहे, रो किती दिला आहे 2 cos phi. सो रो लाईज बिटवीन 0 to 2 cos phi. ओके, थिटा लाईज बिटवीन 0 to 2π अँड फाय लाईज बिटवीन 0 to π/2. हे नेहमी लक्षात ठेवण्याची गरज नाही, लक्ष तुम्हाला इथे द्यायचं असतं की रो कुठून कुठपर्यंत जातो. तुमचा जो फाय आहे, फाय हा नेहमी 0 to π/2च असतो. ओके, सो एक हिंट आहे की तुम्हाला कुठलंही एक्झाम्पल आलं की तुमचा फाय हा 0 to π/2 असतो. इन केस जर फर्स्ट ऑक्टंट म्हटलं असेल तर 0 to π/2, सेकंड ऑक्टंट म्हटलं असेल तर 0 to π, थर्ड ऑक्टंट म्हटलं असेल तर 0 to 2 म्हणजे 270 अँड असं. ओके, सो इथे लक्षात आहे, इथे तुम्हाला तसं काहीच म्हटलं नाही, त्यामुळे अख्खा थिटा आपण घेतला, दॅट इज 0 to 2π. आता हे सगळं लिमिट्स वापरले, ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये ठेवले की तो लिमिट्स हे एक्झाम्पल सॉल्व करत गेलो की स्टेप बाय स्टेप पूर्ण एक्झाम्पल चेक करा. हे एक्झाम्पल सॉल्व करत आपण एंडपर्यंत गेलो की तुमचं आन्सर किती आलं 4π/3. सो दिस इज अवर आन्सर. मीन्स विथ द हेल्प ऑफ स्पेरिकल कॉर्डिनेट वी कॅन सॉल्व most tedious and hard example. Okay, so we can get in a smaller or simpler form, okay, which can give the easy and clear cut answer to us. So use, if you
see anywhere a spherical system or spherical region. So in that system and we want a triple integral, then in that example you should use spherical coordinate system. मग त्यांनी म्हणू अगर न म्हणू, जर त्यांनी फक्त सॉल्व म्हटलं असेल तरी तुम्ही स्पेरिकल सिस्टीम वापरू शकता, किंवा जर फक्त त्यांनी असं म्हटलं असेल युझिंग स्पेरिकल कॉर्डिनेट्स, देन तुम्हाला स्पेरिकल कॉर्डिनेट्सच वापरावे लागतील. ओके, सो हे एक्झाम्पल स्टेप बाय स्टेप पुन्हा एकदा नीट बघा की जेणेकरून तुम्हाला हे अतिशय इझी फॉर्म आहे स्पेरिकल कॉर्डिनेटचा. एक एक्झाम्पल जो आहे तुम्हाला ते होमवर्क असेल. सो यूज स्पेरिकल कॉर्डिनेट सिस्टीम टू इव्हॅल्युएट ट्रिपल इंटिग्रल झेड डी एक्स डी वाय डी झेड. नीट बघा, S is the solid enclosed by, this is the sphere x square plus y square plus z square and z is greater than equal to 0. ओके, इथे रो किती दिला आहे बघा, रो इज फ्रॉम 0 to 1. ओके, थिटा काय फाय काय असणार आहे 0 to π/2. झेड इज काय दिलेलं आहे ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 0. ओके, नीट बघा, एक्झाम्पल अतिशय सोपं आहे. हा तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व करा आणि व्हॉट्सअपवरती शेअर करा.